بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد بلال اور آج کی اس ویڈیو میں ہم عظیم پیغمبر حضرت شیش علیہ السلام کے متعلق جانیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ سامعین، روایات کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور اعداد و اطوار میں اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا آپ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ کے لیے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے بہت دعائیں کی تھی۔ اسی لیے اماں حوا علیہ السلام نے آپ کا نام شیش رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کا مکمل قصہ سنائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور آپ کے معمولات زندگی تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جب قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ قابیل کو اس بات کا خوف تھا کہ والد اس پر غصہ کریں گے، لہذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ بہت غمزدہ ہوئے، کیونکہ حابیل نہایت فرما بردار، نیک اور شائستہ نوجوان تھے۔ اس کے انہی اوصاف حمیدہ کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو امید تھی کہ وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ نیز بعض روایات کے مطابق حابیل کی شہادت بنیادی سبب یہی تھا کہ قابیل کو یہی اندازہ ہو چکا تھا کہ والد کے بعد بھی نبوت کا تاج نیک سیرت حابیل ہی کے سر سجے گا، اور اسی حسد نے اسے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت اداس رہا کرتے تھے، بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو، اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میرے صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کا علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے، اور حضرت اماں علیہ السلام نے اس صاحبزادے کا نام شیش رکھا، جس کے عربی میں معنی خداوند کی عطا ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ کو کچھ بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع ہی سے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیش علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کی خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے۔ انہیں دن و رات کی مخصوص گھڑیوں کی پہچان کرائی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کچھ عرصے بعد آنے والا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب
हजरत शीश अलैहिस्सलाम से जो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उनकी एक वजह यह भी थी कि उनका बेटा कत्ल हो गया और दूसरा बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ही थे जो अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाते। चुनांचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन नामजद किया। 960 बरस की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राईल अमीन के बताए हुए तरीकों के मुताबिक वालिद की तदफीन की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और औलाद कसीर अता की। फिर यह कि उनकी औलाद नहायत फरमा बरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ रहती। रवायात में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों में पर जो सहीफे नाजिल किए और 4 किताबें नाजिल की, उनमें 100 सहीफों में से 50 सहीफे हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर उतरे। गोगे कुरान करीम में जिन 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी मज़कूर हैं, इनमें हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, ताहम अहादीस मुबारका में इनके नबी होने की सराहत के साथ जिक्र है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में सर्फ की। आखिरी उम्र में जब बहुत ज्यादा ज़ईफ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए तो अपनी औलाद को अल्लाह के काम को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने भाई काबिल की औलाद के कुफ्र शिरक में मुब्तला होने और शैतान का आला कार बनने की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और इन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश में लगे रहते, जिन्होंने अपने बाप काबिल की शक्ल के बुत बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी थी। रवायात में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी बनी आदम हजरत शीश की औलाद में हैं, क्योंकि हाबील ने महज 20 बरस की उम्र में अपने भाई काबिल के हाथों शहीद हो गए थे और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था। जबकि दूसरी तरफ काबिल की औलाद शैतान की पैरोकार और अल्लाह की नाफरमान बन गई तो इसे तूफान नूह में गर्क कर दिया गया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाता हो, वालिदैन के हुकूक अदा करता हो और इनकी खिदमत करता हो, सिला रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मोहताजों और मस्कीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह ताला की नियमतों पर शुक्र अदा करता हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपने करीम बुलाया और नसीहत फरमाई कि ऐ मेरे सादतमंद फर्जंद, मेरे जानशीन बनोगे। चुनाचे तुम तकवा इख्तियार करो और जब भी अल्लाह का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जरूर लिया करो, क्योंकि मैंने इनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा था जबकि मैं रूह और मिट्टी के दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज्जत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा कि नामे पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरा रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बाला खाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। लिहाजा तुम भी कसरत के साथ इनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त उनका जिक्र करते रहते हैं। दोस्तों, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की वफात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात पर हैं। एक मुकाम गजा, दूसरा इराक का शहर मोसल और तीसरा यूतिया बहार में बताया जाता है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका हकीकी मज़ार इन 3 मुकामात में से कौन सा है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए।